सत श्री अकाल बच्चों, अज आपां धनी राम चातरिक दे पार्ट 2 दी गल करांगे। जिथे पहला आपां पहले पार्ट 'च 2 कवितावां पढ़ियां सन, हुण जिहड़ियां उन्हां दे अपने सिलेबस 'च 2 कविता रह गईयां सन वो आपां इस भाग 'च करांगे। आपां अज पढ़ांगे विसाखी दा मेला। धनी राम चातरिक दी इस कविता विच विसाखी दे मेले दा वर्णन किया गया है, जो कि आपां हुण पढ़ांगे। जिवें कि पक पईयां कणकां लुखाटां रसियां, बूर पिया अंबां नूं गुलाब हसिया। बागां उत्ते रंग फेरियां बहारां ने, बेरियां लिफाइयां टाहणियां ते भार ने। भंगूरियां वल्लां वेलां रुखी चढ़ियां, फलां हेठों फलां नों परोईयां लड़ियां। साईं दी निगाह जग ते सवली है, चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। इस कविता विच कवि अपनी पत्नी नूं कह रहा है कि आपां विसाखी दे मेले चलीए। पहलां दा वर्णन कर रहा है, कहंदा है कि कणकां पक गईयां हन, लुखाटा रस गईयां हन। लुखाटा मतलब जिहड़े सैतूत नहीं हुंदे, सैतूत जिन्हां दे उपर बूर जिहा लग्या हुंदा है, उहदा जिहड़ा फल लगदा है सैतूत ते उहनूं लुखाटा कह दिंदे आ। लुखाटा रसिया, बूर पिया अंबां नूं, भी अंबां नूं बूर पै गया है। गुलाब दे फुल खिड़ गए हन। बागां उत्ते रंग फेरियां बहार ने, बागां उपर बहार ने सोहना रंग फेरिया है। ते बेरियां लिफाइयां टाहणियां ते भार ने, ते बेरियां ते भी बेर लग गए हन, उन्हां दियां टाहणियां बेर लगण नाल झुक गईयां हन। फलां हेठों फलां ने परोईयां लड़ियां, साई दी निगाह जग ते सवली है। कहंदे कि जिहड़ियां वेलां हैगियां ना, वो जिहड़ियां भंगूर के रुखां उत्ते चढ़ गईयां हन, मतलब फुट के पहलां जिहड़ियां सुक गईयां सीगियां, हुण उन्हां दे दुबारे फुट गईयां और वो कित्थे चढ़ गईयां, पेड़ां उत्ते, वृक्षां उत्ते चढ़ गईयां। ते फुल्लां हेठां फलां ने लड़ियां परो लईयां हन। दुनिया उपर रब दी नज़र मेहर पई जापदी है, चल सजनी असीं भी अजे समय ते खुशी मनाउण लई मेले चलीए। दूर दूर थाऊं वणजारे आए ने, सोहणे सोहणे कुंजां दे फीते लिआए ने। गजरियां ते वंगां दा अंत कोई ऐ, मंडी झूठे गहणियां दी लगी होई है। हट्टियां हजारां हलवाइयां लाइयां। इस विच कवि कहंदा है कि मेले विचों दूर दूर व्यापारी आए हुए हन, मतलब वणजारे जिहड़े चूड़ियां चढ़ाउण वाले, उन्हां नूं की कहंदे आ, वणजारे। दूर दूर थाऊं वणजारे आए ने, सोहणे सोहणे गुंजां ते फीते लिआए ने, जो कि सोहणे सोहणे गोटे किनारी ते रिबन लिआए हन। गजरियां ते वंगां दा ना अंत कोई है, गजरियां ते वंगां दा कोई अंत नहीं है। मंडी झूठे गहणियां दी लगी हुई है। कवि कहंदा है कि ये सारी मंडी झूठे गहणियां दी लगी हुई है। हट्टियां हजारां हलवाइयां लाइयां, हलवाइयां ने भी हजारां हट्टियां लाइयां होईयां हन। सैकड़ों सुगातां नालों होर आईयां, हट्टी हट्टी सौगियां दी भीड़ खड़ी है, चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। कहंदे कि हलवाइयां ने हजारां हट्टियां लाइयां होईयां हन, ते मेले विच सैकड़ों प्रकार दियां सुगातां मतलब चीज़ां आईयां होईयां हन। हट्टी हट्टी उपर जिहड़ियां अलग अलग दुकानां लगियां हुंदियां ना, उहदे विच उन्हां नूं कवि ने उन्होंने हट्टी कहा है। कहंदे भी हर हट्टी उत्ते भीड़ लगी हुई है लोगां दी। हट्टी हट्टी उपर मेले दे शौकीनां दियां भीड़ां खड़ियां, जिन्हों जिहड़ी चीज़ पसंद है उस हट्टी ते खड़ा है। कोई फलां दी हट्टी ते खड़ा, कोई गहणियां दी हट्टी ते खड़ा, कोई उहनूं कहंदे हुंदे आ, कोई खेल दिखाउण वाला मदारी हुंदा। अड्ड अड्ड हट्टियां लाइयां होईयां, उन्हां ते लोग आपदी चोइस मतलब जिन्हां नूं उन्हां नूं देखण च आनंद हुंदा, जिहड़ी चीज़ उन्हां ने खरीदणी है, वो अलग अलग हट्टियां ते लोग खड़े हन। ते कवि कहंदा है कि चल सजनी असीं भी अजीए मेले आनंद लईए। हुण आपां अगला पैराग्राफ देखते हैं, इहदे विच कवि की कह रहा है। थाई थाई खेडां ते भंगूड़े आए ने, जोगियां मदारियां तमाशे लाए ने। वंजली लंगोजां काटो तूंबा वजदे, छिंज विच सूरे पहलवान गजदे। कट्ठा हो के आया रोला सारे जग दा, भीड़ विच मोढे नाल मोढा वजदा। कोहां विच मेले ने जमीन मल्ली है, चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਝਲੀਆਂ, ਲੰਗੋਚੇ, ਕਾਟੋ ਅਤੇ ਤੂੰਬੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾद्य ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਵੰਝਲੀ, ਲੰਗੋਚਾ, ਕਾਟੋ, ਤੂੰਬਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਭੀੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਸਜਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੌਣਕਾਂ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਬੁੱਢੇ ਗੱਭਰੂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਾਏ ਨੇ। ਭਾਂਤੋ ਭਾਂਤ ਦਿਲ ਭਾਂਤੋ ਭਾਲ ਮਾਲ ਨੇ, ਟੋਲ ਰਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਤਿਕਾਲਾ ਤਿੱਕੇ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਵਿਆਜ ਜਿੱਦੀ ਜੋ ਤਫੀਕ ਏ। ਪੱਲੋ ਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂ ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਲ ਬੁੱਢੇ ਗੱਭਰੂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਰੀਝ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਭਾਂਤੋਂ ਭਾਂਤ ਦਿਲ ਭਾਂਤੋਂ ਭਾਂਤ ਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਰਹੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰੌਣਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਬਹਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਤਿਕਾਲਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿਕਾਲਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਲੈ ਵਿਆਜ ਜਿੱਦੀ ਜੋ ਤਫੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੋ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਹ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀ, ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਜਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੌਣਕਾਂ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਫਸਾਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਰਾਗ, ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਨੇ, ਨਵੇਂ ਦਿਲਦਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵਿਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਰਾਗ, ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਰਾਗ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੈ, ਮਾਸੂਕ ਦੀ ਚਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਮੰਜੀ ਜਾਣੀ, ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੋਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ੂਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ?
ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ, ਜੀਭ ਕਲਮ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ।